بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لوليه والصلاة على نبيها. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، آج کے اس پروگرام میں میری لب کشائی کا موضوع جنگ آزادی اور علماء ہند ہے. برادران ملت، آج ہندوستان میں ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے. ہمارے اوپر ہندو ہندوستان، ملا بھاگو پاکستان کا نعرہ لگایا جا رہا ہے. حالانکہ اگر ہم علماء اس ہندوستان کی آزادی کے لیے کچھ نہیں کرتے تو شاید آج بھی یہاں انگریزوں کا قبضہ ہوتا. ارے ہم نے جس ملک کے لیے اپنا خون بہایا ہے، اب وہیں ہمیں ظلم برداشت کرتے کرتے زبان حال سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ظالم تجھ سے جسے امید کرم ہوگی. ظالم تجھ سے جسے امید کرم ہوگی. ہمیں تو دیکھنا ہے کہ تو ظالم کہاں تک ہے. آئیے ہم آپ کو بتائیں کہ ہمارے علماء نے اس ہندوستان کی آزادی کے لیے کیا کیا ہے. حضرات، 1690 عیسوی میں انگریزوں نے تجارت کے بہانے کلکتے میں ایک کارخانہ قائم کیا، اور 1707 عیسوی میں حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے بعد مغلیہ سلطنت کا شیرازہ بکھرتے ہی انہوں نے اس ہندوستان پر قبضہ کرنے کے لیے مسلسل حملے کرنا شروع کر دیے. تو اس کی پہلی ہی کوشش کو ناکام کرنے کے لیے 20 جون 1757 عیسوی کو سراج الدولہ نے پلاسی کے میدان میں انگریزوں کا جم کر مقابلہ کیا، لیکن بدقسمتی سے شکست و ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. پھر 1764 عیسوی کو تکسر کے میدان میں میر قاسم نے جہاں ایک خونریز لڑائی لڑی، وہیں 1767 عیسوی میں سلطان ٹیپو نے انگریزوں کو پسپائی سے دوچار کیا. حضرات، 1799 عیسوی میں میر صادق کی غداری سے جب ایک بہادر و نڈر اور بہادر سلطان ٹیپو شہید کی شہادت کا واقعہ پیش آتا ہے، تو 1757 عیسوی سے لے کر 1857 تک تنہا مسلم قوم نے آزادی کی جو لڑائی لڑی ہے، اس میں ہمارے امراء، رؤساء اور شاہان مملکت نے اپنی گردنیں کٹائی. حاضرین اکرام، وہ جد و جہد اور ناکامی سے دوچار ہو رہے تھے کہ انگریزی ظلم و ستم، وحشت و بربریت کا وہ بازار گرم ہونے لگا تھا کہ انسانیت دم توڑ رہی تھی. عدل و انصاف اور امانت کی باتیں خواب و خیال بن کر رہ گئی تھی. تو شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ایسے نازک ماحول میں انتہائی جرأت و ہمت کے ساتھ اس ہندوستان کو دارالحرب ہونے کا فتویٰ قرار دے دیا. یہی فتویٰ اس ہندوستان کی جد و جہد اور آزادی کا نقطہ آغاز ہے. محترم سامعین اکرام، پھر 1858 عیسوی کو سید احمد شہید کی قیادت میں حضرت شاہ اسماعیل شہید اور حضرت مولانا عبدالحی صاحب جیسی ہم شخصیات پر مشتمل افراد کی کمیٹی نے تشکیل کر کے مختلف جگہ کا دورہ کیا اور تمام لوگوں کو انگریزی حکومت کے خلاف لڑنے اور بتعبیر دیگر سینہ سپر ہونے پر تیار کیا گیا. لیکن اس مقدس قافلے نے بھی بالاکوٹ کے میدان میں 300 جالوں کے ساتھ جام شہادت نوش فرمایا. اس کے بعد مولانا ولایت اللہ علی عظیم آبادی، مولانا یحییٰ علی صادق پوری، مولانا احمد اللہ، مولانا عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ رحمہ اللہ، حضرات کی نگرانی، حضرات کے انگریزوں کے خلاف سرحدی جنگوں اور صادقین صادق پور کی عظیم قربانیاں جلو فگن ہیں کہ جن کی نظیر ملنی مشکل ہے. حضرات، پھر یہ جذبہ اس جماعت سے ان علماء دیوبند اور قائدین کی طرف بھی منتقل ہوا جنہوں نے 1857 عیسوی میں جبکہ انگریزوں کی تمام افواج تقریباً اس پورے ہندوستان پر غلبہ پا چکی تھی اور مغلیہ حکومت ایک لاشے بے جان بن چکی تھی، وطن کی غلامی کے بعد ہندو مسلم کے مذہب کو خراب کرنے کے لیے آٹے میں گائے اور سفر کی ہڈیوں کا گرودہ ملایا جانے لگا تھا.
घी में नापाक चर्बी मिलाई जाने लगी थी, कुएं में गाय और सुअर का गोश्त डलवाया जाने लगा था, कारतूस में सुअर की चर्बी लगाकर हर फौजी पर कारतूस का मुंह से खोलना जरूरी करार दे दिया गया था। तो उस वक्त उलमाए देवबंद और दीगर उलमाए देवबंद उलमाए हिंद ने मुल्क के तूल व अर्ज में जा बजा वाज़ व तकरीर की शक्ल में तरगीब जिहाद का जो काम जारी किया और सूरत हाल की नज़ाकत को सामने रखते हुए जिहाद को फर्ज ऐन करार दे दिया गया। चुनांचे सबसे पहले जिहाद के लिए हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमहुल्लाह और इमाम रब्बानी हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमहुल्लाह, हजरत आबिद जामिन शहीद रहमहुल्लाह ने अपने मुर्शिद कामिल हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की रहमहुल्लाह के हाथ पर बेते जिहाद की और बाकायदा उनकी क़ियादत में अपने इलाके में हुकूमत का निज़ाम करके मुनज़्ज़म अंदाज में फौजी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई। बिल आखिर 1857 ईस्वी को शामली के मैदान में अंग्रेज सियाफ़ाम से जंग हुई। इस जंग में अंग्रेज़ों के मुकाबिल मुसलमानों का लश्कर था। लश्कर का इमाम हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की रहमहुल्लाह को मुकर्रर किया गया। हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमहुल्लाह को फौज का सिपहसालार करार दिया गया। हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमहुल्लाह को काजी बनाया गया। हजरत मौलाना मुनीर साहब नानोतवी और हाफिज जामिन शहीद थानवी मेमना और मैसरा के अफसर मुकर्रर हुए। हजरत साबिक़ा जंगों की तरह इस जंग में भी अपनों की रेशा दवानियों और हिर्स व अवस ने जंग का पासा पलट दिया और मुसलमानों को नाकामी हुई अपनों की गद्दारी से। दोस्तों, इस हंगामे के बाद मुल्क में अंग्रेजों का बाकायदा राज हो गया। बड़े बड़े उलमाए किराम के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी हुए। हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी 3 दिन रोपोश रहकर महफूज रहे। मौलाना रशीद अहमद गंगोई को गिरफ्तार करके 6 माह तक कैदोबंद किया गया। हजरत हाजी साहब चंद दिन रोपोश रहकर मक्का मुकर्रमा हिजरत फरमा गए। हजरत हाफिज जामिन शहीद शहादत से सरफराज हुए। हालांकि ये वाज़ीम शख्सियत थी कि इनकी शहादत से कबल रोजाना ये खबर आती थी कि आज फला मकाम अंग्रेजों से छीन लिया गया। बहरहाल इस्लामी हुकूमत की बका के लिए इस्लामी हुकूमत को हासिल करने के लिए की जाने वाली एलानिया जंग की सूरत में यह आखिरी कोशिश थी जो 1857 ईस्वी में ख़त्म हो गई और बाकायदा अंग्रेज़ों की हुकूमत कायम हो गई। के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम ख़त्म करके इंग्लिस्तान की हुकूमत ने हिंदुस्तान के इंतज़ाम को खुद अपने हाथ में ले लिया और 1857 ईस्वी में नाकामी के बाद दर्दमंद उलमाए देवबंद ने 1866 ईस्वी में दारुल देवबंद की बुनियाद रखी ताकि इस्लाम की बका के लिए रिजाल तैयार कर सके। चुनांचे इसके फर्जंद अर्जुमन खुद हज़रत शेखुल हिंद रहमहुल्लाह अपने रफ़ाक़ा के साथ अंदरूनी तौर पर कार्रवाई करते हैं, रेशमी रुमाल की तहरीक भी चलाते रहे। फिर अपने आप को इसी जंग आज़ादी की खातिर बदबख्त और जालिम अंग्रेज़ ने माल्टा की कैदखानों में वो दर्दनाक सजाएं दी कि इनकी शहादत से बदन लरजता है, उनकी शहादत से बदन कांप उठता है, इंसान का रुआ रुआ लरज जाता है। फिर उनके इंतकाल के बाद शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वगैरह ने इस तहरीकी मिशन को आगे बढ़ाया और बिरादरान वतन को भी साथ किया। लेकिन ज़्यादातर कुर्बानियाँ मुसलमानों ही को देनी पड़ी। आखिर में इस जमात ने इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराकर ही दम लिया। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दीनी भाइयों, ये उलमाए देवबंद ही हैं जिनकी इल्मी जलालत और सियासी बसीरत और जज्बे हुर्रियत ने इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए सफ़े अव्वल में रहकर रोल अदा किया। तारीख के औराक से पूछो, जो उलमाए देवबंद के मुजाहिदाना कारनामों से रोशन दाखिली व बैरूनी कैद खानों से पूछो, वो तुमको उलमाए देवबंद के सजदों के निशानात दिखलाएंगे। अंग्रेजी संगीनियों से पूछो, वो तुम्हें रो रो कर बताएंगे कि इन्होंने किन किन अल्लाह वालों के सीने को छलनी किया है। अरे खुद इन नालायक अंग्रेजों से पूछो कि इनके मुकाबले पर सबसे ज्यादा रहने वाले कौन थे। आसमानों, जमीन, चांद, सितारों से पूछो कि ईवान बरतानिया की ईंट से ईंट बजाने वाले कौन थे। सब के सब तुम्हें शहादत देंगे, बताएंगे कि यही उलमाए देवबंद थे। फिर भी इनके सीनों में एक वलवला था, एक हौसला था, एक जज्बा था कि इश्क व आज़ादी बहार ज़ीज़ का सामान है। इश्क व आज़ादी
بہار زیست کا سامان ہے، عشق میری جان آزادی پر ایمان ہے، عشق پر کر دوں فدا میں اپنی ساری زندگی، عشق پر کر دوں فدا میں اپنی ساری زندگی، پر آزادی پر میرا عشق بھی قربان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علماء دیوبند کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی قربانیوں کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔